стала бы говорить, что такое наши хиппи и западные хиппи, что такое наши люди и западные. Во всяком обществе есть свои диссонансы. Во всяком обществе есть то, от чего бегут. Мы плохо знаем, куда мы идем, но очень хорошо знаем, откуда. Но тем, кто не спит, не нужен твой сад, в нем ведь нет ни цветов, ни камней. И даже твой Бог никому не помог, есть другие светлей и сильней. И поэтому ты в пустоте, как на старом забытом холсте, ни в начале, ни в центре и даже не в самом хвосте. Võid mõelda kõigest, millest pea ringi käib ja helda hoopis muud, mis kõigil meeldiv näib. Su elu näib mulle nii kurvaks see teeb, kui ära voolab vesi. Niipea kui näen sind jälle, naeran tasakesi. Läbivalt ühendavaks asjaks, mis pole oma tähtsust nagu kordagi minetanud, on võib-olla vägivallatu suhtumine. Aga need asjad minu meelest on ainult pisikesed kaasnevad efektid selle fenomeni suuremat laiust, sügavust. Me võib-olla ei oska üldse hoomata ega selle kohta midagi mõistlikku arvatagi. No reisid on muutunud mul üha rohkem sellisteks, kus füüsilist keha ei pea lausa üldse mitte liigutama.
eest, ole valmis. Alati valmis. Да и вообще, это хиппи, не хиппи, а я живу, как я сам. Я, может, у меня жизнь такая по-другому там подразделяется. Я люблю слушать музыку, люблю танцы. И не считаю позором, если танцы выглядят дикостью. Bet ko par šādiem jauniešiem domā sabiedrība? Стричь или в принудительном порядке, или они должны сами осознать, вот, и сами, так сказать, прийти как... Tā saka frizieris. Laikam kādreiz vajag iekaut ar. Jo arī tas tā audzināšanā kādreiz deri iekaut, ja nesaprot ar vārdiem. Jo ir jaunieši, kas nesaprot. По-видимому, небольшое, так сказать, влияние идет извне в нашу страну. loomulikult tundus see absurd, et muusika põrandaalune oli. Minust paar aastat vanem onupoeg oli üks Eesti esimesi bänditegijaid ja tema kaudu ma nagu sain ka teada, et on olemas Beatles'id ja et neid annab kui niimoodi raadiot osavalt kruttida, siit-sealt kuulata ja ühtlasi siis seoses muusikaga jäi ka kõrvu palju muud, mis mujal maailmas nagu toimub. Ütleme, punkt üks, ega inglise keelt keegi ei rääkinud. Ja kui te ette seda mõju, ütleme, sa ei tunne seda keelt, sa ei tea, millest üldse lauldakse, millest üldse, aga see muusika iseenesest, ta oli juba sellise lainel, sellise vibration, such a strange vibration, eks ju, ja see pani siin, ma siiamaani, ma ei tea, pooltest tugudest, millest üldse jutt käib. Драйв как раз вышел на такой уровень, что он вот происходило вот это вот колыхание сознания общего. В 1965 году я уже стал другим человеком, понимаешь? У меня стала другая прическа, другие одежды, другие мысли, другая музыка, другая походка. И вдруг это весь мир Битлз вдруг открылся мне. И я увидел вселенную, не то что Землю, а вообще увидел безумие. Я почувствовал Бога, я почувствовал что-то такое святое. Olen tagantjärgi püüdnud mõelda, mis oli see, mis lummas. Kuna ei olegi nii lihtne nagu sõnul seletada. Tunnen, mis oli natukene loogika ja mõistuse väline ja samas hevis nagu mingit ühendavat, koondavat väge. Вот этот комплект
благодаря которому мы стали чувствовать, что мы не такие, как вся основная масса проживающих в Советском Союзе, что мы чем-то отделяемся, что мы понимаем и чувствуем несколько другие вещи, чем тот комплект разрешенных чувств, который существовал в Советском Союзе. Что-то можно было чувствовать, а что-то было запрещено чувствовать. Ega meie omad ei teinud kehvemini. Aga loomulikult, millest kohutavalt oli puudus, oli tehnika. Pillimehed tundsid ennast nagu, ma arvan, tütarlapsed, kes tampoonide asemel pidid kasutama ajalehte Säde. Tallinna 5. koolis tabati grupp moodsaid metsinimesi. Mis halba siis selles on, kui noor inimene oskab kitarri mängida? Halb on see, et sellised käivad oma kitarride täiustamiseks rüüstamas telefonikõnepunkte. Ainult Tallinnas lõhutakse kuni 10 aparaati päevas. Kitarride ja kitarristide ülevaatus miilitsaosakonnas jätkub. Muusika kuulamine eriti kõvasti läks aga korda minu lähedastele, emale ja õele. Ma paljus ütleme, et nagu mõistaksin neid, mida ei saa aga öelda 15-aastase poisi kohta, kes oli just äsja saanud Beatlesite seersat pipraplaadi ja seda juba, ma ei tea, mitmekümnendat korda järjest kuulas. Ema vaatas, et poisiga pole kõik korras ja sokutas mind hullukasse. Kus siis oli ära otsustatud, et mulle ei mõjuks üldse pahasti, kui teha üks kerge insuliinravi. Mingil hetkel on reaktsiooniks ajušokk. Patsient kaotab teadvuse ja hakkab krampides tõmblema. Ja kõik aja tõmblevad nemad siis. Ajavad vahtu suust välja ja teevad hirmsad hääled. Igal juhul pilt on parasjagu õõvastav. решительно отстаивает на международной арене дело мира. В интересах мира... Propaganda oli mõnes mõttes õudselt hea. Selles mõttes, et see, mis nõukogude ajal informatsioon, see on niivõrd maalakas, võtta, seda tahaks praegu saada. Un tam virsū viens zīmoks. Aizgūts, aizgūts, aizgūts. Nē, šī nav lokāla mājas ballīte. Te ir klubs,
un šo transu saucot par jauniešu atpūtu. В Советском Союзе секса не было. В Советском Союзе проституток не было. В Советском Союзе хиппи не было. Понимаешь? А потому что этого никто не хотел видеть. И не видели. Люди зомбированные, понимаешь? То, что мы жили, это однозначно уже был протест против системы. Потому что мы были инородным элементом. От нас хотели избавиться, чтобы такого инородного элемента просто не существовало в стране. А он был. Человек с бородой – это уже подозрительный человек. А человек с бородой плюс с длинными волосами – это уже не человек. То есть одно дело самому постричься, понимаете, и быть принудительно постричься. Это разные вещи. Каждый выход на улицу из дома – это как выход на войну. Каждый день – это выход на войну. Твоя квартира – это окопы. Выход из квартиры – это выход из окопа под прямой обстрел. Идя по улице, самое лучшее – это не смотреть под ноги, это смотреть примерно на 100-150 метров вперед, для того, чтобы было видно, идет навстречу фуражка милиционера или нет. Aga jah, kaunis piiri peal oli värk. No kuule, hundikorrad lastakse lahti inimeste ja see ei ole mingi kuul, tõesti niimoodi oli. Meie püüdsime nagu rahumeelselt seda võimu kukutada, aga nemad ei olnud sellega eriti päri. Et kui oli vähegi võimalus kedagi kinni panna, siis nad loomulikult said sellega ju hakkama. Ну, как правило, это проверка паспорта, проверка прописки. Ну, все это сопровождалось издевательством. Издевательством, словесным издевательством, часто избиением, даже изнасилованием девушек. Они сами нас, в принципе, провоцировали быть другими, чем они. Есть какой-то идиот один, он будет тебе говорить, как тебе стричься, как тебе одеваться, сколько денег ты должен иметь. Это ужас. То есть, и тому я дальше протестую против этого всего безумства. И это и есть протест. Все было расписано, мы жили в очень регламентированном обществе, и любое какое-то отклонение, оно давало тебе ощущение восторга. Строюсь никак, в нем тесен и сыр, как загон для собак. Он старый, весь прокурен, как бар, бессмысленный, как бильярдный шар. Сексуальный прорех, гадость в каждом шагу. Их чудовищный смех, словно пуля в мозгу. Он старый, весь прокурен, как бар, бессмысленный, как бильярдный шар.
tol ajal ma ei olnud nagu eriti eksperimenteerimisaldis, et oleks tahtnud kõiki asju proovida, pigem vastupidi hoidusin rohkem askeetse eluviisi poole. Tolle päeva hommikul sattusin külla Vikingile, legendaarsele kunagisele Tallinna hipile. Rääkis tema igasuguseid jutte linna kohal lendamistest. Ühtlasi pakkus teed. Aga mis pärast välja tuli, see tee ees polnud mitte tavaline tee, vaid tee kombel oli keedetud terve astmatooli sigarettide paki sisu. Müüdi teda apteekidest astmaatikutele. Ja seda teed ma mäletan, ma ikka jõin hea mitu pealipeid. Kuni tajusin, et maailm ümber hakkab kuidagi imelikult ära muuta. Raskus ebameeldivas muutus ühe suuremaks ja kuskil ma tundsin, ma ei saa hingata. Äkitselt pööras pilt ennast enda vastandisse. Mingist punktist hakkas nagu hargnema või tekkima võrk. Sellesse võrgu tekkimise sisse olin ka sisse põimitud mina koos kõigiga, mis on olnud, koos maailmaga, mis on olnud, koos minuga, mis on olnud selles, kus ma olen ja sellest, mis saab. Tundsin vajadust peal ilma õue, suitsu otsi. Teise korruse trepipade, kui sealt alla vaadata, tundus kilomeetrite sügavam. Selle põhjas liikusid kahemõõtmelised lambad. Koos minuga tulid veel 2 inimest. Mingi Leena Moskvast ja Sasa Simferoopolist. Suure tõenäosusega tegelikult oma tänavarännaku tegin ma jumala ihu üksi. Aga üllatused jätkusid. Sasa Simferoopolist keeras ennast seljaga vastu posti ja hakkas mööda seda üles ronima. Postkast kõhu peal. Ja kõik inimesed, kellega ma viimasel ajal suhtlesin, vaatasid selle posti seest mulle vastu ja naersid hirmsasti. Astmatooli mürgituse puhul on niisuguseks esimeseks ohtlikuks sümptomiks just hingamislihaste halvatus. Aga see oli mõnes mõttes edasi juhtunu tagasihoidlik algus.
Jutt käis siin reisust. Aga võib-olla käiks kuskil Lätis ära. Läheks Lätti? No Lätti mingisuguse hipide kokkutulekule. Seal need niikuinii nad teevad veel. Seal on päris korralik suht ju. Ja see on lähimaa, see ei ole väga kaugel. Aga samas ta on kaugel. Noh, tähendab ikkagi reis, pikk ilus reis. Sul on ju seal palju sõpru. Palju need seal nüüd enam alles on? Peterburi, Moskvasse. Võib-olla veel kuskile Krimmi, kas ei tahaks Krimmi minna, kui saab Vene viisa. Kuuekümnendatel mõeldi välja niisugune asi nagu autostopp. Pruukis ainult maik suhu saada ja juba sama suve lõpul käisid ma nii paar korda kuus, näiteks Piiteris või Moskvas. Kui ma isegi lõin need kilomeetrid kunagi kokku ja sai kuskil 2,5 ringi ümber ekvaatori. Pigem oligi ilma plahvatuseta arenev protsess. See meie teadmise kogemine. Et ma ei ole üksi, et neid on palju. Sai teada, et Tartus on, et Riias on, et Kaunases on, et Vilnuses on, Leningradis on, et Moskvas on, et Novosibirskis on, et Irkutskis on, et Sevastoopolis on, et Kiievis on, et Lvovis on ja nii edasi ja nii edasi. No seega saingi tasapisi kinnitust, et hipirahvast on pea kõigis tolleaegse NSV Liidu suuremates linnades. У нас среди хиппи один из первых, который начал увлекаться культурой хиппи и делать People's Book, книга людей хипповых. Это как хиппи-библия. О, этого я знаю. О, это Киев, это Москва, это Таллин, Рига, Вильнюс, Каунас. Класс, знаешь. Mõjukate vanemate lapsed, need olid nii-öelda esimesed, kes julgesid välja tulla. Mõjukad tegelaste lapsed said riskivabamalt tegeleda millega iganes, sest küll papad ja mammad, kui midagi juhtuma peab, nad välja vingerdavad. И самым ярким, конечно, человеком нашей компании был известный вот Юра Солнце. Юра был вот таким квинтэссенцией такой свободной жизни. И, конечно, вот он был типичным героем вот этих всех романов американских пробитников. Компания, которая вокруг него собиралась, называли Солнечная система, система Солнца. Существует какая-то легенда, что он сказал: «Я солнце, и вы моя система солнечная». Возможно, так. Süsteema nimetusega ma kohtusin alles siis, kui Venemaaga meil läksid kontaktid lahti.
ja sealt kostis seda Sistema nime. Vaatame, mis selles slängiraamatus on sees. Sistema 70. algus nimetus. Nõukogude hippide ühisus ja mitteformaalne noorte liikumine. И вот тут получилась система. То есть как бы системные люди, которые изначально друг друга знали, да? То есть приезжая в другой город, и тебе давались какие-то телефоны, и записочка чаще всего давалась, что там, допустим, я приехала от Валя Стопчица. То есть я даю характеристику, что этот человек такой-такой, это от меня. И также, дадут переночевать, насколько это возможно. И, насколько это возможно, покажут тебе самое интересное. Таким образом получалось. Siin oli mul töökoda ja siin sai siis niimoodi hippide poolt ööbitud. Siin armastasid paljud käia, muusikat sai kuulatud. Seksi saab, kõike saab. Ikka. Eks ta elu käis ikka alati ühtemoodi. Ükskord ainult, see oli ainult ükskord, kus mul oli niimoodi, et ma ise majja ei pääsenud, sest jalad olid uksest väljast ja nii palju inimesi tuli. Ja siis muidugi, kuhu ööbida, sassi juurde muidugi. Kaheksakümnendate algusest juba olid märkmikud ja igasugused need samused, kuhu, mis linnas, mis kohas võisid pöörduda, et leida omale fletti. Mis oli muidugi KGB-le arusaamatu, et kuidas te suhtlete, te ei kirjuta üksteisele. Telefonikõnesi ka praktiliselt pole, ei ole telefoni. Ja muidugi nad olid väga pahased, sest kontrollida ei saa. И были протесты и эскапизм. Были люди, которые хотели в результате потом уехать куда-нибудь на Кавказ и жить там в пещере с такими религиозными какими-то делами. И некоторые так и поступали. Были люди, которые стремились куда-то уйти, были люди социальные, которые протест, они его как-то пытались оформить в виде искусства, либо в виде музыки, либо картины. Selles mõttes oli ta kiiresti ise organiseeriv avatud süsteem, nii et see süsteema nimetus täitsa sobib mõnes mõttes. Valged hommikud tulevad kaunis rongkäigus. Katavad maa virguva palme oma kasteste juustega. Kastest tõusevad väikse pärlselged
Michael Tam became a center of this movement of alternative people looking for knowledge, philosophy, and freedom, because he was really a free person. Just imagine, he got no right to work, no permission to leave his house, no medicine, nothing, no incomes, only help of friends. Me and my friends, we hippies, we discovered Rama in around 1975. And that happened that Rama became like a center point for many Soviet Union hippie and dissidents and mystics. So his place became a forest academy for secret sciences, for philosophy, for everything. What was very, very special and important. Ütlen, et paljud said tema juures kogemuse, mida nad võib-olla kuskilt mujalt poleks nii ruttu ja nii tugevalt nagu saanud. Ну, свобода-то свобода. Интересно просто ехать. Интересно ехать. Тогда по всему Союзу ездили. На Гавую ездили, на тусовку хиппи. Бензин дешевый был, 6-7 копеек и вперед. Мотоцикл Пензли, вот его рожа. Вот. Личный фейс. Вот. Пензли, Пацифик, мотохиппи. Многие хиппи боялись его, не понимали, но любили, потому что таких больше нет. И не было. Хотя у Пензля было много женщин. Много было. Я смотрю, с 4 часов утра смотрю боксы. Сегодня 3 больших бокса было. У меня это, я не только хиппи. Мотоциклист, я еще пьяница, бокс люблю, мастурбирую. Пишет, бабы нет. А я старый, бедный, для меня бабы. И что с ней делать? Все надо кормить, одевать. Ну, вы понимаете. Что за история? История все знает. We love rock and roll. Peace, love and freedom. Так? А не любим, як англійською не любимо. Don't like. Нам такое за Soviet Union, Communist Party, KGB, Russia, ну ее нахуй, блядь. Я был хиппи с молодых ногтей, с маленьких лет, по своему сознанию. Я любил мотоциклы, не любил мыться, стричься. И получилось как Easy Rider. Але ще не смержу. Я смержу? Ні. А тому що Навіть не чути. природно, розумієш? Так. Хто миється Так, щодня, так. він через 2 дні смердить, блін. Смержу таки, да? Ну, а якщо смержу, так від старості. Зараз по 70 лет. Я паралельний ангелада. Мотохіпі. Finding its story is like stepping umbrella.
shall say as soon as your bean arrives. And in its story you is like 7 umbrellas. And I shall say as soon as your bean arrives. Tell me any more, baby. Show me any way. It's my life below the hot sun, from where I want to get home. Üheteistkümnendas klassis, ma mäletan, oli keegi lahti lasknud niisuguse kõlaka, et Raekoja platsi peal hakkab toimuma suur üleliiduline hipide kokkutulek. Ja et rahvast tuleb palju. Ja juba enne seda hakkasin märkama, et mingisugused kahtlased mehed saadavad mind iga päev kooli. Täpselt samad näod niimoodi hoiavad väikest distantsi, kooli sisse ei tule, jäävad sinna välja ootama, kui välja lähen, on juba seal vastas. Ja ühel heapäeval kutsuti mind õpetajate tuppa. Onu oli seal ja hakkas minuga rääkima juttu, et mis asi teil seal Raekoja platsi peal tuleb. Ja et vaata, et sa sinna mingil juhul ei lähe. Ja kui sind huvitab sinu edaspidine käekäik ja sinu perekonna tervis, siis parem hoia nendest asjadest hoopis eemal. Значит, 1 июня 1971 года была запланирована демонстрация, которая должна была пройти мимо американского посольства и протестовать против войны во Вьетнаме. Это готовилось, возникла идея у Солнца, у Юры Буракова. Он с кем-то ходил в властные структуры, и он получил разрешение. It was formally against the American war in Vietnam, the demonstration for pacifism. And the war in Vietnam was a good pretext for people just to legalize the meeting of the hippies. Там вот стали собираться, вот эти лозунги притащили, там все, народу было огромное количество, потому что все там позвали своих, ну как же так, наконец вот хиповая тусовка как-то себя проявит. Вот, буквально за полчаса до этого кто-то пришел, говорит, а Юру Солнышко арестовали на Пушкинской еще, то есть по дороге туда. Вот, такое замешательство было. Потом, ну что, маршрут есть, время, вот уже построились колонны, эти лозунги, там буквально так несколько шагов, так из-за кустов так выходят ребята, там ставят книжечки. Все, стоп. И вечером уже «Голос Америки» ночью передал, что было арестовано порядка 3000 человек. И всех повязали, разогнали. Задержанных, кто обучался, уволили из институтов. Вот. Были увольнения с работ. Вот какой-то парень даже выбросился из окна, покончил жизнь самоубийством. Я думаю, все-таки это была провокация со стороны силовых структур. Я не знаю, это КГБ или МВД. Очень даже повлияли, радикально повлияли. Я скажу, отчасти они своего добились. С другой стороны, движение хиппи стало больше андеграунда.
et asi läks poliitilisemaks, muidugi seda tegi ise võim ja ma enda järgi võin öelda ja ka Sootsi kohta, sest ta jäi iseendaks. Ta ei kadunud nagu palju, ei haihtunud. Ta oli lihtsalt, hakkas joodikuks, tähendab, ja lõpptulemus paadunud joodikuks, sest käis seal, aga seal ta oli ka autoriteet. КГБ действительно курировало все это дело и очень часто... Да, всех фиксировали, фотографировали, у них картотеки были огромные. Так что систематизировали систему как раз КГБ. Не мы, а они. Рома Скаланта это в мае 1972 года покончил жизнь самосожжением. Это всколыхнуло город. На похороны собралось очень много людей, а его КГБ похоронило накануне. Народ понес цветы на место. А там очень узкие улицы, и они начали еще перегораживать. И тогда, собственно, забурлил весь город. Да, и в итоге прогнали власти. Некоторое время Каунас был свободным городом. И потом десантная дивизия туда вошла. А народу внушалось, что пацифик – это вариант свастики. А потом, например, Туапсе очень тяжело меня забирают. И у меня вот здесь вот лезвие. Я вот делаю вот эти надрезы. А они даже не столько опасны, сколько они страшно выглядят. И милиционеры бледные, они вызывают скорую помощь, все сразу там. То есть ты не волнуйся, что-то они... То есть когда, если им соответствует этого, тоже всех этих неприятностей не надо. То есть это на самом деле очень помогало, да. Выпьем из фляги, бой
запомнится рекой. Белые флаги, белый покой. 30 лет здесь не был. А как ты чужой И было как вчера, да? Я- Дежавю. Дежавю. Стараюсь так. Ага. Рама. Что написано? Там Рама Ом. Он прямо там или? Там Rama Om. Там Rama. Там Rama Om. One of our mantras. The most amazing is the spiral is still here. In simple words, it's to destroy this magic of KGB. And to destroy that means somehow to send the empty agent inside the system. And that it works like a black hole and it should destroy from within the system. You might be connected to the spiral with a wire. And a crown. And the wire connects crown with the spiral. I bought this house for Rama especially in 1978. And he spent here in this house his last 3 years in the Soviet Union. And then at last, he got the permission to leave the Soviet Union. And he said, look, if I got this permission, that means the system was already weak. That means it will collapse very soon. And we decided to follow him. And almost all of us who belong to his circle, we immigrated. Somebody escaped, somebody made mock marriage. I just paid to one Colombian lady a few $1,000s, and we made this mock marriage. Понимаешь вдруг, как коршун самолет ударил в грудь, смеясь, как шутка. Вы раньше были хиппи, да? И тоже не бывает бывших хиппи. Они или есть, или их нет вообще. Главный принцип же make love, not war. Или all you need is love. Или flower power. Или... Но мы не отрицаем самообороны. И не один раз отмутузить просто. Ты что ты? Советскую власть не уважаешь? Что ты патло отрастил? Тресни по чаду и все. А почему вы стали хиппи? А вот поэтому и стали. Поэтому и стали. Пробовали наркотики? Просто интересно. Наркотики наркотикам рознь. Вот наши наркотики были сделаны из натуральных, понимаете? Не было. Да, это химия. И опиум, и конопля, они были выращены в чистом поле, были собраны там по технологии и все. И не было такого, что сейчас рыночная экономика. Тебе дают этот наркотик с единственной целью, чтобы тебя сразу посадить и тебе втюхать дальше и дальше, понимаешь? А чтобы ты да. за деньги. Поехали. Поехали. Бьется опиумный дым, старец станет молодым, все покажется легко. За спиной мелькнет крыло. Мир иллюзий, светлых грез, словно свет потухших звезд.
minge tõstke Aare sealt bussist välja, nutab sealt. Kes see nutab? Aare nutab seal, tahab välja saada, keegi ei tõsteta välja, kõik jätsid maha ja ukse lahti ja vihma sööb sisse. Kuna füüsiline keha niivõrd ära kulunud on, et enam füüsilist reisi vastu ei pea, siis järgmine päev tulin riburada mööda eskordi najal tagasi. Eluvaim jäi sisse. Mõttereise ei saa ju keegi ja kunagi ja kellelegi keelata, kuni mõte töötab. Привет, Марина. Ну, как мы... Я здесь. Нет. Ради, Папай, привет. Дедушка тебе привет передает. Да. Из Таллина. Куда нам махать? Вот сюда? Вот тут дедушка. Куда вот? Хочешь открывать? Да. Осторожно, давай. Только Это Далай-лама. Далай-лама подарил. Посмотри. Какое произведение. Это же Ара. Знаешь, Ара? Дедушка, знаешь? Да. Ваня, такое дело. Ты принимаешь нас? Не, я автобусом, своим автобусом. У меня 10 человек. Да, хоть что, спасибо. Но все изменяется, Ваня. Все изменяется, это закон. Есть один, который не изменяется, тому мы и поклоняемся. Maja on ette näppu. Vasakut teeb. Maja on püsti või ma ei tea. Peremees ise läks haiglasse ja ma ütlen, peremeest polegi. Paneme peo püsti ja jõudsime kohale.
mind ainuke küsimus vajab. Kas oli vaja sõita 400 kilomeetrit Haaki? Seda ei ole 400 kilomeetrit Haaki. Belarussi piir on siin, Smolensk on siin. Ma olen kursis, sul on kaart olemas. Me lähme nii. Kus kohas? Siit läheb Belarussiasse. Siit läheb Belarussiasse, me oleme siit kohe Prillu, selle maantee peale Leningrad, Kiiev. Ja läks võtame põhja poole. Oh my goodness. Нет, в таком запахе кошачьем спать. Вы ни за что на свете. No, it smells for cats. I have allergy. I can't stay here. Absolutely. Я вообще не понимаю, зачем мы сюда приехали. И мне все говорят, что нам надо в Смоленск. Нас там ждут, у нас там друзья. Вот там все это самое. Üks vabalt leida mõne prügikoti täie. Ossa pois. Алло, Алекс, это говорит Алекс со Львова, с Украины. Алекс, старина, ты как ты там поживаешь? Скажи, где ты? Слушай, я за Прибалтику, да, в Россию меня как-то не то, что это я своих друзей наших хипов люблю, уважаю, но эти идиоты, которые сделают у нас тут войну страшную, убивают людей, я не хочу. О. Ты знаешь, Аксель, секундочку, вот меня сейчас слушают наши друзья. Хипизм, пожалуйста, вы, пацифисты, вы говорите, мы пацифисты, мы... Почему они в Москве, идиоты, не делают никаких демонстраций против войны в Украине? Почему они не выходят на улицы, как когда-то наши ровесники в Америке против войны во Вьетнаме? Что это такое? Июня, день хиппи. Москва, царица на 1 июня каждый год.
В клетчатой, говорит, в рыжей рубашке, в мелкую клетку фактически. Это скорпионище, да, это вообще труба, а? Это свобода. Понимаешь, это единственное естественное состояние человека. Поэтому мы позволяли себе быть свободными тогда, когда здесь все ходили под себя с красными флагами. А сейчас тем более. Я думаю, это необычное место. Мы как-то проваливаемся в эту систему, и потом мы выходим туда, и там совершенно все по-другому, как будто бы просто перепрыгнули куда-то, в другое место совершенно. Мир еще, самое главное. Мир не просто такой вот, как бы, между странами, но еще внутри, чтобы был душевный мир. Пионеры пришли! All you need is love! Я рада, что мы живы еще, потому что очень много народа поумирало. Вот. Ну, если учесть, что я уже 40 лет на 1 июня приезжаю, то оно, как тебе сказать, с каждым возрастом оттенки значения меняются. Но тогда мы были более политизированы, потому что была советская власть. Сейчас советской власти нет. Но я не понимаю, почему я должна стыдиться того, что я русская, только потому, что, у власти Путин. Я вот этого никогда не пойму. Мы против всех войн, которые происходят, в том числе, больше всего нас, конечно, волнует та война, которая идет сейчас в Украине. Мы все противники этой войны. Я думаю, что любой разумный человек с этим согласен. Правда, ребята? Я сейчас разделяю политическую позицию России. Может, для эстонцев это неприятно, но для меня это так. Мы ничего не можем изменить. Ни один митинг нам сейчас не позволит никто сделать. Просто взять наши митинги на Болотной, да. Они никто ничего просто не позволит, никто слушать не будет. Поэтому, а что нам, как бы, терять свою радость? Мы будем как-то не обращать, наверное, внимания на всю эту политику. Зачем? В принципе, сейчас демократия, и вообще больше свободы дается людям, поэтому немножко сложнее в условиях как бы такой вот мнимой свободы увидеть истинную свободу. Если сердце не устанет быть врачом чужой печали, головы не опущу я и начну 100 раз сначала. Сорвется, проклиная глупость, зависть, то еще спою я, мир любя и обнимая. Это не демократическая страна, это хрень! Что? Граждане отдыхающие, проходим на выход. Парк закрывается.
sa näinud, et tantsitakse tänaval? Suudelnud neidu, kes äkki nõnda armas sul? Ei joomna, vaid tehakse nii, muidu puudub julgus teha, mis mõtled. Puudub julgus teha, mis mõtled. Puudub julgus teha, mis soovid sa. Oled sa kuulnud, et avameelsed teistele räägime sellest, mis rasket rõhub